بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی جس کو الرجی کا مسئلہ تھا، تو بہت اس نے علاج کرایا، معالجین کو دکھاتا رہا، ادویات کھاتا رہا، حکیموں کو بھی دکھایا، لیکن علاج کارگر نہ ہو۔ مرض بڑھتا گیا، یوں یوں دعا کی، حتیٰ کہ انہی ایام میں اس کا عمرے کا ویزا لگ جاتا ہے۔ تو اب وہ سوچنے لگا کہ وہاں عرب کی گرمی تو مشہور ہے، چلو یہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ بلاوا آئے کہ نہ آئے، یہ موقع نصیب ہو کہ نہ ہو، چلو میں در مصطفیٰ پہ چلتا ہوں، وہاں پر دیکھی جائے گی۔ تو یہ تو وہ جگہ ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ برکت اور شفا کی دعا کی ہے کہ یا اللہ، مکہ المکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے برکت کے لیے دعا مانگی تھی، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، بلکہ اس سے دگنی برکت ہمیں عطا فرما دے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں برکت سے مراد اجر و ثواب بھی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 50,000 نماز کا ثواب مدینہ شریف میں ملتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے دگنی یعنی 1,00,000 نماز کا ثواب مکہ المکرمہ میں ہے، اور 2,00,000 نماز کا ثواب مسجد نبوی میں ہے۔ دگنی برکتیں ہیں نا مدینہ میں، تو اجر و ثواب بھی ڈبل ہوگا۔ بہرحال وہ دیوانہ تھا، عاشق مصطفیٰ تھا، تو وہ مدینہ شریف چلا گیا، لیکن خارش ہے، کھجلی ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی، اور مختلف جسم پہ داغ پڑ چکے ہیں، بلکہ بعض حضرات نے، معالجین نے تو کوڑ تک کہہ دیا، جذام تک کہہ دیا کہ یہ وہ بیماری ہے جو کبھی نہیں جائے گی۔ لیکن وہ مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے، وہاں بیٹھا جنت البقیع میں، وہ جنت کا ٹکڑا جسے رسول اللہ نے جنت کا ٹکڑا فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا فرمایا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی جنت کے ٹکڑے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا۔ یہ دیکھیں، یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جو مدینہ شریف میں جاتے ہیں نا، اور وہاں جا کر بھی پیٹ کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ کرم کر دے، یا اللہ ہم پہ کرم کر دے، تو پھر ادھر ہی کہہ لو، وہاں جانے کی ضرورت کاہے کی ہے؟ وہاں تو صحابہ کرام جب بھی جاتے تھے در مصطفیٰ پہ جاتے تھے۔ اگر پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے، یا میدان عہد میں تلوار ٹوٹ گئی صحابی کی، وہ تو در مصطفیٰ پہ ہی آئے نا، یا رسول اللہ یہ ہو گیا۔ حضور نے فوراً کھجور کی خشک ٹہنی پہ نظر پڑی، پکڑا، فرمایا یہ لے تلوار، وہ تلوار بن گئی۔ یہاں تو ہر سوالی کا سوال پورا ہوتا ہے۔ تو سل ربیہ کچھ مانگ لے، اسالو کا مرافقتہ کا فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگتا ہوں، جنت کی رفاقت مانگتا ہوں کہ آپ مجھے جنت کی رفاقت دے دیں، ہمیشہ کا ساتھ دے دیں۔ تو رسول اللہ نے منع تو نہیں کیا کہ میں کچھ نہیں دے سکتا، مانگنے کا طریقہ ہو تو انشاءاللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ گناہ کر لو، نافرمانی اللہ کی کرو، اور چلے جو در مصطفیٰ پہ، وہاں جا کر عرض معروض کرو، تو آخر میں اللہ فرماتا ہے نا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ توبہ بھی قبول فرما لے گا اور رحم بھی فرما لے گا۔ وَقُولُ انظُرْنَا، قرآن کی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اور تم یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ صحابہ کو اللہ نے تلقین کی۔ تو مانگنے کا طریقہ ہو۔ وہ صاحب، وہ دوست جو پاکستان سے گئے تھے الرجی والے، تو مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی، وہ کہتے ہیں کہ میں جنت البقیع میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ کس
खिता अर्ज पे तो बैठा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया बना बैठा है जन्नतुल मोहल्ला में। अल्लाह, जन्नत जो तमाम जन्नतों की सरदार है। एक जन्नतुल बकी है, जन्नतुल मोहल्ला है, और ये रोज़ा तुम बिरियाज़िल जन्ना है। सुबहान अल्लाह। जन्नत की कई किस्में हैं ना, तो मुस्तफा तो हर आशिक के दिल में रहते हैं। अगर इंसान अपने दिल की तरफ तवज्जो करे ना, हमें अपना आप नजर नहीं आता, हमारे आका ज्यादा करीब है, हमारी जानों से भी करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया मैं शारक से ज्यादा करीब हूँ, मेरा महबूब जानों से भी ज्यादा करीब है। तुम अपनी आप को देखो तो सही, अपनी मोहब्बत को परखो तो सही। तो अचानक ज़हन में ख्याल आता है, तो मुस्तफ़ा करीम के रोज़े की तरफ मुंह करके कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जन्नत में बैठा हूँ, तो सुना है जो जन्नत में दाखिल हो जाए उसे कोई बीमारी लाहिक नहीं होगी। ये आपका ही या रसूल अल्लाह फरमान है, कोई बीमारी उसे लाहिक नहीं होगी। और फिर जन्नत में अमन सुकून है, सलामती है, कोई बीमारी तो है नहीं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी जन्नत में बैठा हूँ और आपने जन्नत फरमाया इसे, क्या ये जन्नत नहीं है? तो फिर भी मेरी बीमारी रहे तो आपकी जन्नत का क्या फायदा? आपकी जन्नत में बैठा हूं और जन्नत में जब इंसान दाखिल हो जाता है कोई बीमारी नहीं रहती। या रसूलल्लाह मैं आया हूं आपकी जन्नत में बैठा हूं, तो मेरी अब बीमारी नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह, मांगने का तरीका होना चाहिए। हजूर के रोजा की तरह मुखातब होकर ये कह दिया, तो वो साहब कहते हैं रब्बे काबा की कसम है कि मैं जब उठा तो मेरे पास कोई बीमारी नहीं थी, मेरे जिस्म पे कोई एलर्जी नहीं थी, कोई निशान नहीं था, कोई खुजली नहीं थी, कोई खारिश नहीं थी। अपने कपड़ों को झाड़ता हुआ आ गया, निकल आया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो साहब कसम उठाकर कहते हैं मुझे आज तक खारिश नहीं हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह से मैंने मांग ली, शफात मांग ली, सफारिश मांग ली, शफा मांग ली, सेहत मांगी, रसूलुल्लाह से प्यार मांग लिया, जन्नत की कैफियत मांग ली, जन्नत की खुशहाली मांग ली, जन्नत वाली सेहत मांग ली, जन्नत वाली तंदुरुस्ती मांग ली। तो आज तक मुझे दोबारा वो मर्द लायक नहीं हुआ। मांगने का तरीका हो ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी करम फरमाते हैं। तो हमारे दिल में रसूलुल्लाह मौजूद है, बल्कि जितना हमारा दिल करीब है इससे भी ज्यादा करीब है, हमारे आका इससे भी ज्यादा करीब है। छोड़ दें आप इन बहसों को कि वो शिरक हो जाता है, वो माने या ना माने, वो करीब हैं कि नहीं है, बहसों में मत पड़े। अपने दिल से पूछे, अपने शक और प्यार मोहब्बत से पूछे, कुरान की इस आयत से पूछे, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं, और आपकी अज़वाजे मुतहरात ईमान वालों की माएँ हैं। और इसी आयत में आगे चलकर अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब की अज़वाजे मुतहरात से निकाह नहीं हो सकता, ला तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि माएँ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है, हर ईमान वालों। ये नहीं फरमाया जिंदों की, हम दुआ जनाजा में पढ़ते हैं ना अल्लाह या वल्ला मुआद, कोई जो जिंदा है हम में से या अल्लाह उनको भी बख्श ले, जो फौत हो चुके हैं उनको भी बख्श ली। लेकिन यहाँ कुरान ने कोई कैद नहीं लगाई। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, बिल मोमिनीना, जहां तक ईमान है मेरा नबी भी ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है। ये मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है। रूहानी तौर पे मान लें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हर कल्ब मोमन में रसूलुल्लाह मौजूद है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आप बताइयात पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। वहतुर फी कल्बिन कन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं अपने दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर कर लिया कर, और फिर ये कहा कर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम रसूलुल्लाह को सलाम कह सकते हैं, कुछ ना कुछ तोहफा दे सकते हैं कि या रसूलुल्लाह हमें तोहफा नहीं दे सकते, यकीनन दे सकते। तो जो तोहफा देता है, तोहफा जिसको दिया जाता है वो उससे बेहतर तोहफा देता है, ये कुरान पाक का फैसला है। तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ दे सकते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, हजारों बरकतें दे सकते हैं, रहमतें दे सकते हैं। सलवात कहते हैं तमाम किस्म की बुलाइयाँ, भलाइयाँ, नेकियां, हर तरह की खैर या रसूलल्लाह आप पर हो। हम हजूर को भलाइयाँ दे रहे हैं, क्या रसूलल्लाह हमें भलाइयाँ नहीं देते? सब कुछ देते। 10 रहमतें भी मिलती हैं, 10 बरकतें भी मिलती हैं, 10 गुनाह भी माफ होते हैं। इनका सदका महबूब का सदका। मांगने का तरीका हो तो आज भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों पे करम फरमा रहे हैं। क्यों? कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।